सामने ते सुरू करत आहोत. ओपनिंग बॅट्समन रोहन चिले आणि त्याच्यासोबत आपण बघतो की राहुल सुरवाडे अर्थातच लॅबो. आपण सुरू करूया सामना आणि करण सोडा षटक क्रमांक पहिले घेऊन आलाय आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये थोडंसं चेंजेस होतील. पुन्हा एकदा ऐकूया आवाज सचिन ठाकूरचा. धन्यवाद. Thank you so much, Prasad Parab sir. Match between the two winners of the first two matches. First over power play over smashed away straight down the ground, and the little bit of fumble in the field that allows the batsman to complete a single. So Rohan up the mark with that blistering drive down the ground for a single. Mukesh Royal versus George 11. George 11 winning the toss and deciding to bat first. 4 overs per innings match. The winners of the first match versus winners of the second match match is going on at the moment. That's a quicker delivery. Yorker and delivery inside edge of the bat and straight to the fieldsman and only a single. So 2 runs on the board of the first 2 balls. First ball was a magnificent drive. A little bit of fumble in the field. Had that been in the gap, that would have been boundary for sure. Second ball inside edge and only a single. Let's see what happens on the third ball of the innings here. A quicker delivery smashed away straight to the ball. A good bit of fielding on the follow through. Magnificent effort by the bowler there. A dot ball. That would have been a boundary. Had that been hit in the gap. Tremendous shot, tremendous power executed while executing that stroke by the batsman. And that could be, that could be box out. A top edge, flight in the air, and that is box out. The batsman is very, very disappointed with himself there. Definitely he was trying to use the restriction of the power play, trying to hit the ball for 4, got the top edge of his bat, and of course he was out, box out over the long on region. Akash walks into bat. He's been one of the prolific batsmen, Akash, for George 11 over the years. One down batsman. Hello, hello. Here comes the bowler again, right arm around the wicket. And that's wide. So just straying in his line and length just a little bit there, the bowler. Shuffling down the track and placing it away towards the mid-off region. Remember, there are 4 fielders fielding on that 30-yard circle, you can say. Not a 30-yard circle, to be honest, but in over-arm cricket, we call that 30-yard circle. That could be called as a power play restriction circle, maybe. Inside circle. Karan has been so good so far for his team. Shuffling down the track and missing the line of the ball completely, and he was trying to sweep that ball, and that will be wide and stumping as well. So 1 run will be added, ball will be counted, and wicket will be counted as well. So at the end of the first over, the score is 5 for 2. हॅलो हॅलो हॅलो. एक अत्यंत कडक शब्दामध्ये सूचना अशी येते आयोजकांकडून. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं गरजेचं आहे. 3 षटक अजूनही बाकी आहेत
आणि जेव्हा एक पहिली इनिंग जेव्हा समाप्त होईल या मॅचची तेव्हा दत्ता इलेव्हन सायन आणि त्याचबरोबर रॉयल फार्म दत्ता इलेव्हन सायन आणि जय रॉयल फार्मचे दोन्ही कॅप्टन इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी व्यासपीठावर आम्हाला हवेत. जर त्यापैकी कुठलाही कॅप्टन जर असेल त्याच्या अगेन्स्ट पेनल्टी दिली जाईल. दत्ता इलेव्हन सायन आणि जय रॉयल फार्मचे कॅप्टन इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी रिपोर्ट करायचं ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जो कोणी कॅप्टन असेल त्याच्या विरोधात पेनल्टी दिली जाईल. Oh, yes, discipline has to be maintained. Cricket is a gentleman game and you have to follow discipline. If you are playing this kind of stuff cricket here, this kind of cricket, lots of changes in the rule by RR11 here. If you are late in your timing, you will be penalized for 12 runs. That is huge number of runs. 12 runs in box cricket. If you are not wearing the dresses that's been ordered by R11 to wear with, then 4 runs will be penalized for your team. You got to be very, very disciplinary with your timings and with your clothes as well. The next match is going to be played between Datta 11 Sion and Joy Royals. चला बराच वेळ होतोय, लवकर लवकर खेळायचं आहे. प्रत्येक ओव्हरमध्ये इतका वेळ नाही घ्यायचा आहे. ऑर्गनायझर्स त्याकडेही बघतायत की आपण किती वेळ घेता एक ओव्हर झाल्यावर. 2 षटकं झालेले, धावसंख्या एकूण झाले 1 षटक झालेले, माफ करा, आणि धावसंख्या एकूण झालेली 5. बाहेर जाऊ दे. पहिल्या सामन्याचे विनर मुकेश रॉयल वर्सेस दुसऱ्या सामन्याचे विनर जॉर्ज 11. या दोन मातबर संघांमध्ये हा सामना. एकूण 16 संघ आउटर कॅम्पचे स्वीप केलेला आहे आणि 1 धाव मात्र निश्चित. धावसंख्या एकूण झाली ती 6. New batsman is Kiran Shinde. That's once again straying in his liner end, and that will be called as a wide. So with that wide, the score moves to 7 here. Got to be extremely concentrated on your line and length. Anything outside the off stump, outside that wide line will be a wide. That was chopped away down towards the deep mid wicket region for a single, and with that single, the score moves on to 8 here. Reverse sweep, and that's 4. What a brilliant shot that is by the batsman. Great execution, great timing, magnificent shot. We call it baseball cricket, as England are playing at the moment. Joy Root and all these batsmen, they reverse sweep the Indian bowlers on so many occasions in the India-England Test series. We have seen a reverse sweep. First time here in this trophy. Great execution. Gets an important boundary for his team here. Oh, and of the pats of the batsman, and well, there was a chance for another wicket keeper. I don't know why didn't he throw that. A leg by signal will be added to the score, and with that single, the score moves on to 14 here. Last ball of the over coming up here. Shubham has been so far so good. Only one boundary considered, that of a reverse sweep by the batsman. Right arm roundish leg spinning attack bowling by the bowler. Batsman very, very comfortably completing a single, and with that single, the score moves on to 15. धावसंख्या झाली 15 आणि दुसरं षटक संपलेलं आहे. धावसंख्या झाली 15. 2 गडी गारद.
आणि तिसरं षटक लवकर सुरू करायचं आहे. आपण बराच वेळ घेत आहे प्रत्येक षटक टाकल्यावर. ऑर्गनायझर ह्याकडे सुद्धा बघतायत. कृपया करून आपण षटक लवकर सुरू करायचं. क्षेत्ररक्षक लवकर आपल्या पोझिशन्स घ्यायचे आहेत. Try to complete the match as quickly as possible. We have already lost a lot of time. We should have been playing the fourth match of the series, or maybe the fifth match, but we are in the third match. So definitely we are back by 2 matches. Deva is coming to bowl the third over for Mukesh Royals. Mukesh Royals winning the first match, beating Shubhamed Gansoli, Omkar Malad. In the first match, they are in their second match. Whichever team wins will qualify into the next round. That's been driven away down towards the long off region for a single, and with that single score moves on to 17 here. No great effort by the batsman to go for boundaries. They're looking for singles, happy with singles. Only one reverse sweep we saw in the second over. Otherwise, it's been all singles here in this innings. And this time he tried to whack that one, but well, that was a Yorker length delivery. That was Dhoni style placement by the batsman. Only a single. With that single, score moves on to 18 here. Once again driven away down towards the long off region. Well, the fielders on their toes on the boundary line. Always any misfield, and that can be so dangerous for your team. So they're always on their toes, fielding at the boundary lines. All the fielders are, especially in box cricket. That's a Yorker length delivery, and then smashed away down towards the long off region. Only a single, and with that single, score moves on 20 here. Durgesh 11 winning the toss, deciding to bat first, and they are so far batting at 6 runs per over in their first innings. Oh, magnificently placed away down towards the long off. And that, had that been in the gap, that would have been a boundary for sure. Full toss ball whacked away down towards the long off region. All that batsman requires here is the placement in the gap here. And this time he tried to, and that will be boundary. One bounce into the fence, she goes for 4. Full toss ball swept away over the field over the fielder short leg, over the short leg fielder, and that has gone for 4. With that blistering boundary, the score moves on to 25 here. 3 overs have been completed. 3 षटकं झालेली आहेत. धावसंख्या किती झाली ती 25. दुर्गेश 11 यांनी नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी घेतली होती, आणि 3 षटकं झाल्यावर त्यांची धावसंख्या झालेली आहे ती 25. 25 for 2 after 3 overs. Winner of the first match and winner of the second match, Mukesh Royal versus Durgesh 11. Match is going on. RR Trophy 2024. The organizers, respectable Aryan Raju Rao and respectable Arnav Raju Rao, both. And lots of prizes here in this tournament. 50,000 rupees the first prize. I think this is the biggest prize of this ground so far, Prasad Parab sir. 50,000 rupees for first prize. That is a huge prize. चला लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. मी वारंवार उल्लेख केलेला आहे की आपण प्रत्येक षटक झाल्यावर बराच वेळ घेत आहे. ऑर्गनायझरचं लक्ष आहे या गोष्टीवर. प्लीज ट्राय टू कंप्लीट द मॅच ॲज क्विकली एज पॉसिबल. Trying to play that reverse sweep again, and well, that was just a bit down the leg side, otherwise would have been a fist to edge.
A little paddle sweep shot for a single. So 5 balls remaining. The batsman will try to get as many boundaries as possible. Last 5 balls of the innings. And bowler is staying in his line and length here. Trying to ball that extra speed. Trying to do something extra. And hence he's missing his line and length here. Smashed away and well fielded by the fielder. Valiant effort. Tremendous effort by the fielder. Big round of applause for that fielder there. Only a single. So with that single score moves on to 29. That was hit like a rocket towards the deep mid-wicket region. The fieldsman from deep mid-wicket came around and fielded that ball very well. And the throw, had that been on the stump, there was a chance of a run out. That throw was just a little bit wide. And that allowed the batsman to complete a single. The score is 30 at the moment. 30 for 2. 3 balls remaining in the innings. Can they get a couple of boundaries? Can they get the score to around 38, 39? That's a question to be asked here. Smashed away, trying to use his speed, and there was an appeal, and the umpire has given him out. Another wicket down for Durgesh 11. They are 30 for 3 here now with 2 balls to go in the first innings. New batsman is Ramzan. 2 balls remaining in the first innings. 3.4 overs have been bowled. The score is 30 for 3. Oh, that was hit like a rocket down the ground, but he'll be disguisedly disappointed with himself. Box out. Should have played a ground shot there. Got the ball in his elevation, but hit the ball too hard. Hence the ball went over the long off region and he was boxed out. The score is 30 for 5 now with 1 ball remaining in the innings for Durgesh 11. फलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे कृष्णा. कृष्णा सातपुतेचं नाव आठवतं जेव्हा कृष्णा नाव येतं. टेनिस क्रिकेटचे दैवत म्हटलं तरी काय हरकत नाही कृष्णा सातपुते. आणि यावेळेस मात्र खूपच लेग स्टंपच्या बाहेर आणि वाईड बॉल डिक्लेअर्ड बाय द अंपायर अँड स्टंपिंग ॲज वेल. सो द स्कोर इज 31 अँड Mukesh Royal will be chasing 32 runs to win this match here. Prasad Parab sir now will be commentating for the next 4 overs. थँक्यू सचिन. चला टॉससाठी ताबडतोब रिपोर्ट करा. दोन्ही संघाचे संघनायक यायचं आहे ताबडतोब टॉससाठी. दत्ता इलेव्हन सायन आणि जे रॉयल फार्म. सूचना आपण मगाशी दिली होती की इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणार. दत्ता इलेव्हनचे कॅप्टन आलेले नाही आहेत. दत्ता इलेव्हन चला या लवकर रिच. $32 required from the 24 for Mukesh Royal. 32 धावा करायचे त्यांना 4 षटकांमध्ये. 8 धावा प्रति षटकामागे या रन रेटने बॅटिंग करावी लागेल. सो दत्ता इलेव्हन या संघाने नाणेफेक जिंकले. नेक्स्ट मॅच मध्ये दत्ता इलेव्हन सायन विरुद्ध जय रॉयल फार्म असा सामना बघायला मिळेल. दत्ता इलेव्हन सायन म्हणजे दत्ता केळुसकर यांनी पुरस्कृत केलेला संघ. स्थानिक खेळाडूंना घेऊन तो उतरलाय या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी. चला सामना लगेच सुरू करा. बॅट्समन पाठवायचे आहेत आपण ग्राउंडवर लगेचच. वेळ घेऊ नका कारण आपण वेळेसाठी आपण भरपूर आपण बघतोय की आपल्याला कॉम्प्रोमाइज करावे लागते. वेळ भरपूर जातोय. घड्याळ जवळजवळ आपण बघतो की 10:51 आणि सामने आपल्याला लवकरात लवकर फिनिश करायचे आहेत, कंप्लीट करायचे आहेत.
चला ओपनिंग बॅट्समन लगेचच पाठवून द्या. 32 धाव्यांचं लक्ष आणि बघायचं आहे टॉस त्यांनी जिंकलाय ना, दत्ताने जिंकलाय टॉस. टॉस झाला ना, टॉस झाला ना, त्यांनी जिंकलाय टॉस. जय रॉयल फार्म वर्सेस आपण सामना बघितला तो, टॉस बघितला तो दत्ता 11 सायन, आणि दत्ता 11 सायन या संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे. आणि त्यानंतर पुढचा सामना असेल तो रेम्बो वडाळा विरुद्ध वी यंग पॅकर माझगाव. सामना सुरू करूया. 32 रन्स टू विन. पहिल्या चेंडू डॉट आला होता, चांगला फटका आहे, मात्र वरमध्ये एक्झिक्यूट केला. खराब फिल्डिंग, एकदम कॅज्युअल अप्रोच, सीमा रेषेवर खणखणीत चौकार शुभमच्या बॅटमधून. वीक झोन त्या ठिकाणी ओळखला आपण, बघितलं त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता, तो चेंडू कव्हर करेपर्यंत निघून गेला चेंडू सीमारेषे बाहेर चौकारसाठी. आय थिंक संकेत बघत होता त्या ठिकाणी. एकदम पुअर अप्रोच, कॅज्युअल अप्रोच, तो त्या ठिकाणी चेंडू अडवणं गरजेचं होतं. इव्हन पहिला चेंडू बघितलं, पहिला चेंडू चौकार पॉवर प्ले मध्ये. नेक्स्ट बॉल रमजान घेऊन आलाय. पुढचा चेंडू ऑन ड्राईव्ह, बॅक टू द बॉलर, एक्झिक्यूट केले, रनआउटची संधी. थोडासा दूर आलाय चेंडू, आपण बघितलं चेंडू डायव्हर्ट होतोय. बॅकअपला एसटीच्या मागे विकेट किपर होता, पण एक्झॅक्टली त्याच्याकडे चेंडू गेलाच नाही. तिथे जवळजवळ धाव नव्हती, त्या ठिकाणी धाव घेतली आहे ती फलंदाज शुभम आणि त्याचबरोबर करण सोडाने. धावसंख्या 5. 32 धावसंख्येचं लक्ष गाठायचं आहे. प्रति षटकामागे 8 धावा करायच्या आहेत. पॉवर प्ले मध्ये बघायचं किती धावा इथे अंकित करू शकेल बॅटिंग करत असताना मुकेश रॉयलचा संघ. चांगला कॉन्टेस्ट, जॉर्ज 11 वर्सेस मुकेश रॉयल. सेकंड इनिंग प्रोग्रेस. ऑनसाइड स्वीच फटका, रनआउटची संधी. अपील रनआउट साठी स्ट्रॉंगली अपील केले पंचांकडे. दोन्ही पंचांकडे स्ट्रॉंगली अपील केलंय. त्या ठिकाणी गणेश आणि संदीप गुंडापेली आहेत आणि दोघं एकत्र येऊन बघायचे काय निर्णय घेत आहेत. फलंदाज बाद आहे की नाही यासाठी अपील. आणि आता मात्र पंचांनी निर्णय दिला तो फलंदाज बाद आहे, पण बॅटिंग टीमने घेतलाय रिव्ह्यू. बॅटिंग टीमने रिव्ह्यू घेतला आहे आणि बघायचं मात्र निश्चित बघावं लागेल की फलंदाज हा क्रिसच्या आतमध्ये पोहोचलाय की नाही. नॉट आउट, रिव्ह्यू रिटेन. अजय उमरेडकरचं आगमन झाले, मनपूर्वक स्वागत आहे अजय. सो रिव्ह्यू रिटेन, सक्सेसफुल झाला रिव्ह्यू. पंचांनी निर्णय दिला होता फलंदाज बादचा, पण फलंदाजांनी निश्चित निर्णय घेतला, कॉन्फिडन्स होता त्या रिव्ह्यू मध्ये आणि रिव्ह्यू रिटेन झालाय. त्यामुळे एकदा इथे अंकित केली जाईल. धावसंख्येत भर झाली. धावसंख्या आपण बघतो ती 6 ऑन द स्कोर कार्ड इन फर्स्ट ओव्हर पॉवर प्ले. रमजान पुढचा चेंडू घेऊन शुभम समोर. वेगवान चेंडू ड्राईव्ह केलाय. पुन्हा क्षेत्ररक्षक ऍक्शन मध्ये येतो, डीप मध्ये कव्हर मध्ये. किरण शिंदे त्या ठिकाणी म्हणजे 1 धाव. धावसंख्या 7. लक्षाचा योग्य तो पाठलाग सुरू आहे मुकेश रॉयल या संघाकडून, कारण 8 धावा त्यांना प्रति षटकामागे करायचे, त्यापैकी 7 धावा पहिल्या षटकामध्ये आतापर्यंत पॉवर प्ले मध्ये अंकित झालेत.
वेगवान चेंडू आणि समोर एक्झिक्यूट केलाय, फलंदाज बाद. बिग विकेट. करण सोडा बॅक टू डग आउट. सरळ खेळायचा प्रयत्न होता पण जास्त एलिव्हेशन भेटलं. बघू शकता या स्क्रीनवर तुम्हाला बघायला मिळत आहे ॲक्शन रिप्लेमध्ये जास्त एलिव्हेटेड स्ट्रोक होता आणि मिड ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू आपण बघतो की बॉक्स आउटच्या स्वरूपात बाद झाला फलंदाज करण सोडा ऑन 7. 7 लॉस ऑफ 1. न्यू बॅट्समन इन अजित ॲट नंबर 3. आपण पाहतो RR चषक. राजूराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे दोन्ही चिरंजीव आर्यन राजूराव, अर्णव राजूराव आणि त्याचबरोबर RR क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने आयोजित RR चषक. एकूण 3 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा. विद्युत प्रकाश सुद्धा तुम्हाला क्रिकेट स्पर्धा बघायला मिळणार आहे. पहिले दोन्ही दिवस आपण जे बघणार आहोत म्हणजे 5चा दिवस जो प्रोफेशनल आपचा आहे, ओपन पूलचा आहे. उद्याचा दिवस नॉर्मल टीमचा आहे आणि स्पर्धेचा शेवटचा दिवस जो सकाळी 12 वाजल्यापासून सुरू होईल तो इंटर प्रतीक्षानगर लोकल टीमसाठी आहे. त्यामुळे एक चांगला प्लॅटफॉर्म RR चषकाच्या माध्यमातून आर्यन राजूराव आणि अर्णव राजूराव यांच्या माध्यमातून तुम्हाला बघायला मिळते. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा रमजान. स्ट्राईक एंडला अजित. हो, चांगला फ्लिकचा फटका, मनगटी फटका, कॉपी बुक स्टाईल स्टॉट, पुस्तकी फटका बघायला मिळतोय. धावसंख्या 8 धावा अंकी जरी धावफलकावर म्हणजे ज्या रन रेटची गरज होती तो रन रेट बघायला मिळतोय. कारण 32 धावा करायच्या प्रतिषटकामागे 8 धावांची गरज आहे आणि त्याच 8 धावा तुम्हाला बघायला मिळतात. एक विकेट गमावली आहे ती मुकेश रॉयलने आणि अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये 24 धावांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक. बॉलिंगसाठी किरण शिंदे येतोय. स्वीप करायचा प्रयत्न होता. पहिला चेंडू किरणचा गुड बॉलिंग. पहिला चेंडू अप्रतिम हाताळला किरण शिंदे. मगाशी म्हटलं की फिरकीचा जादूगर आहे हा खेळाडू. समोर अजित आहे. एसटीच्या मागून आपण बघतोय की रोहन चिले फील्डमध्ये काही चेंजेस करतोय. एक खेळाडू थोडासा क्लोज लावतोय बॅट्समनच्या जवळ मिड ऑन मध्ये. पुढून खेळायचा प्रयत्न होता. मागे जातोय चेंडू. पाहायला लागलाय चेंडू. पंच तेच सांगतात की लेग बाईज आहे त्यामुळे एक्स्ट्राच्या स्वरूपात ही धाव ऍड होईल धावफलकावर आणि धावसंख्या पुढे सरकेल ती अजूनही सिंगल डिजिटमध्ये 9 धावा. 9 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. तिसरा सामना सुरू आहे ग्राउंडवर. अजूनही 4 सामने यांतर बाकी आहेत त्यामुळे जरा प्लीज कॉपरेट करा आणि सहकार्य करा. स्पीडअप करा मॅच. किरण शिंदे पुन्हा त्या बॉलिंग मार्कवर. राऊंड विकेट. समोर आहे तो म्हणजे शुभम, आघाडीचा फलंदाज. चांगला कॉन्टेस्ट बघायला मिळेल किरण वर्सेस शुभम मध्ये. हो, इथे मात्र हवेमध्ये चेंडू झेल उडाला आहे आणि झेल टिपलाय सुद्धा. किरणला मिळते यश. पूर्णपणे बॅट्समन फर्स्ट रेट झाला होता. किरणच्या विरुद्ध धावा बनवायच्या होत्या पण किरण हा विकेट काढण्यामध्ये माहीर आहे. समोरच्या टीमला फर्स्ट रेट करण्यामध्ये माहीर आहे. डॉमिनेट करण्यामध्ये माहीर आहे आणि त्याने विकेट काढली. ज्या फलंदाजाला मागच्या सामन्यामध्ये आपण बघितला सामनावीरचा पुरस्कार मिळाला होता त्याची विकेट काढली ती किरण शिंदेने. पहिल्या सुद्धा सामन्यात त्याने चांगली गोलंदाजी केली होती. चांगला परफॉर्म केला होता. व्हेरी फर्स्ट मॅच मध्ये विकेट सुद्धा त्याने भरपूर काढले होते त्या ठिकाणी. 2 विकेट सुद्धा त्याने काढल्या होत्या पाठोपाठ. मॅन विथ द गोल्डन आर्म. बॅटिंगसाठी लेफ्ट हँडर स्ट्रायकिंग एंडला आले तो मनीष. किरण फील्डमध्ये चेंजेस आणतोय. सरकारच्या आधी त्याने आकाशला बोलवलंय. मागे खेळाडू जातोय म्हणजेच थोडंसं वाईडिश उभा आहे मिड ऑफ मध्ये.
धावसंख्या थांबली ती धावफलक आपण बघतोय ती एकूण 9 धावा. 32 धावांचं लक्ष आहे. 2 गड्याच्या मोबाईलात 9 धावा धावफलकावर. किरण शिंदे पुन्हा बॉलिंग मार्कवर. लेफ्ट हँड ऑन स्ट्राईक मनीष ऑन ड्राईव्ह केले ते क्षेत्ररक्षक काय तिथे मध्ये आपण बघतोय तिथे चेंडू कव्हर करते तोपर्यंत एक धाव. एकाच धावसंख्या धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये पहिल्यांदाच डबल फिगरमध्ये 10 धावा धावफलकावर. 10 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. 10 धावा धावफलकावर. अजूनही 22 धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी. स्वीप करायचा प्रयत्न मागे जातोय चेंडू आणि रोहन चिल्ले जोपर्यंत चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत आपण बघतो की फलंदाज नॉस्टा गिगेंडचा अर्ध्या क्रीजपर्यंत जाऊन पोहोचला होता. बघा आमच्या खेळाडू मित्राचा एक मोबाईल मिसिंग आहे. चुकून कोणाच्या बॅगेत राहिला असेल तर प्लीज आणून द्या. त्यांच्याच टीममेटमध्ये कोणाचा असेल तर करण सोडाचा मोबाईल इथे मिसिंग आहे. त्यांच्या टीममेटपैकी कोणाकडे असेल तर प्लीज तो मोबाईल रिंगिंग होतोय कोणाकडे असेल तर प्लीज आणून द्या. धावसंख्या 10. चांगला ड्राईव्ह कॉपी बुक स्टाईल फटका एकच धाव इथे मात्र मिळेल या चेंडूवर. धावसंख्या 11. षटकं संपते ती 2. या षटकामध्ये विकेट काढली ती किरण शिंदेने. 1 विकेट काढली आहे. 2 धावा खर्च केल्या त्या षटकामध्ये. खूप चांगलं इकॉनॉमिकल षटक बघायला मिळते. 2 धावा खर्च करून 1 विकेट किरणच्या नावावर. एकूण षटकं संपते ती 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपण बघते ती एकूण 11 धावा. दोन षटकाखेर धावसंख्या 11 धावा धावफलकावर. बॉलिंग मार्कवर राहुल सुरवाडे. स्ट्राईक केला आपण बघतोय फलंदाज म्हणजे अजित. आघाडीचे दोन्ही फलंदाज तंबूत परतले शुभम आणि करण. तसं काही मोठा इम्पॅक्ट टाकू शकले आपल्या बॅटमधून पण जॉर्ज इलेव्हन हा संघ सध्या खूप चांगल्या टचमध्ये आहे चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. 32 धावसंख्येचं संरक्षण त्यांना करायचं आहे. अजून 21 धावा करायचे आहेत. फुल टॉस आहे समोर बॅक टू द बॉलर. चांगले एफर्ट फॉलो थ्रू मध्ये. धावसंख्या 12. 12 ऑन द स्कोर कार्ड. सध्याच्या काळामध्ये हा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की तुम्हाला मला जेवायला देऊ नका मोबाईल माझा कोणी नेऊ नका. मोबाईल हवाय पण फायनली करणला मोबाईल भेटलाय. जान में जाना गई. 20 धावा अजून करायचे आहेत. चांगला फटका आहे पण इथे मात्र बघूया बॉक्स आउट. जास्त एलिव्हेशन भेटलाय फटक्याला आणि विकेट फॉर राहुल सुरवाडे अर्थातच लॅबोसाठी विकेट. लेफ्ट हँडर बॅक टू डग आउट. मनीष बॅक टू डग आउट. थोडंसं प्रेशर घेतलं आता मात्र मुकेश रॉयल संघाने धावसंख्येचा पाठलाग इथे करत असताना आणि दबावाखाली संघ दिसतोय कारण पहिल्या 2 षटकामध्ये फक्त 11 धावा आले धावफलकावर. नंतरच्या 2 षटकामध्ये करायच्या त्या धावफलकावर 21 धावा. त्यापैकी या षटकात फक्त एकच धावा इथे अंकित झाली म्हणजेच काय धावसंख्या 12 धावा धावफलकावर आहे. 20 धावांची अजूनही गरज आहे. चेंडू शिल्लक आता मात्र ते 10 चेंडू आणि 20 धावा. कारण सध्या बघतोय की सचिन की मोबाईलमध्ये तुमचं सगळ्या काही गोष्टी सेव्ह असतात. तुमचे पासवर्ड सेव्ह असतात. तुमचे कॉन्टॅक्ट सेव्ह आहेत. इव्हन तुमचं बँक अकाउंट डिटेल्स सुद्धा मोबाईलमध्ये असतं. त्यामुळे मोबाईल हा सध्या जीवापेक्षा पलीकडे जपला जातो. 10 चेंडू 20 धावांची गरज आहे. फलंदाज पोहोचला ग्राउंडवर तो म्हणजेच संजू. माझं जरा स्पीडअप करा. हो क्विक सिंगल घेण्याचा प्रयत्न अपील पंचांकडे रनआउटसाठी. फलंदाज बाद. संजू आला आणि संजू परत सुद्धा गेला. संजूने धाव तर घेतली पण तो नॉस्टा गिगेंडला पोहोचूच शकला नाही. रनआउटच्या स्वरूपात बाद होते तो संजू.
थोडेसे खांदे झुकलेले दिसत आहेत. न्यू बॅट्समन आपण बघतोय हार्दिक. चला मॅच कंटिन्यू करा, मॅच सुरू करा. नेक्स्ट मॅचसाठी दोन्ही टीमने रेडी राहायचं आहे. दत्ता 11 सायन आणि जय रॉयल फॅन. त्यानंतर खेळणाऱ्या सर्व संघासाठी सूचना अशी आहे की व्हाईट टॉप आणि ब्लॅक बॉटम याच गणवेशात तुम्हाला खेळायचं आहे. ही गोष्ट लक्षात ठेवा प्रत्येक संघातल्या खेळाडूंनी. राहुल सुरवाडे पुढचा चेंडू घेऊन लॅबो राऊंड विकेट. हलक्या त्याने बॉटम हँडचा वापर करून हॉलसाईड हलक्या त्याने स्वीप केलंय चेंडू तिथे. तिथे मात्र मी ती एकच धाव. खूप वेळानंतर धावसंख्या झाली ती. बरं धावसंख्या 13 धावा धावफलकावर. लक्ष येते 32 धाव्यांचं. 13 स्टील ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ टोटल 4 विकेट. 4 गडी बाद. धावसंख्या 13. राहुल पुढचा चेंडू स्टेपवरून खेळायचा प्रयत्न. बॅक टू द बॉलर. बॅकअप चांगले त्या ठिकाणी. संधी रनआउटची पण एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल ते फलंदाज हार्दिकला. धावसंख्या 14-14. उद्या नॉर्मल संघ खेळतील. परवा दिवशी आपण बघू शकाल तर म्हणजेच प्रतीक्षा नगरमधले एकूण 12 संघांना इथे मात्र स्थान मिळालं आहे, संधी मिळाली आहे. इव्हन आधी 8च संघ होते सचिन, पण नंतर आपण बघितलं की संघाने मागणी केली आम्हाला सुद्धा खेळायचं आहे. त्यांना सुद्धा नाराज नाही केलंय. स्वीप करायचा प्रयत्न होता. त्यामुळे आपण बघू शकतो प्राईजमध्ये सुद्धा मात्र आपल्याला तफावत बघायला मिळते, बदल बघायला मिळतात. पहिल्या क्रमांकासाठी आपण बघतो 16,000 पारितोषिक आहे. दुसरा क्रमांक 12,000 पारितोषिक आहे. वैयक्तिक पारितोषिक आपण बघतोय जे प्रत्येकी बॅट्समन बॉलरसाठी 777 रुपये आणि भरपूर काही पारितोषिक आपल्याला बघायला मिळतात स्पर्धेमध्ये. तर 3 षटकांचा एकूण खेळ समाप्त होते. 3 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या जी अंकित झाली ती एकूण 14. 6 चेंडू आणि 18 धावांची आता गरज आहे रॉयल चेंबूर संघाला. 6 चेंडू 18 धावा मुकेश रॉयल या संघासाठी हे टार्गेट आहे. मुकेश रॉयल या संघासाठी. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज अमित 6 चेंडू 18 धावांची गरज आहे आता मात्र बॅटिंग टीमला, मुकेश रॉयल टीमला. हो चांगला फटका आपण बघूया त्या ठिकाणी. चौकार वसूल केलाय पहिल्या चेंडूवर. गॅप खूप मोठा होता त्या ठिकाणी आपण बघितलं आणि अमितच्या विरोधात आलाय तो चौकार. गुड शॉट. अजूनही 14 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू शिल्लक आहे ते 5. अमित पुन्हा राऊंड विकेट. हो इथे मात्र बघूया पंच कन्फर्म करतात फलंदाज बाद होतो या ठिकाणी. बॉक्स आउट. बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे त्याच ठिकाणी मारण्याचा प्रयत्न पण जास्त एलिव्हेटेड स्ट्रोक बघायला मिळाला आणि पुढच्या चेंडूवर अमितने काढली विकेट. नवीन फलंदाज बॅटिंगसाठी उतरतो ग्राउंडवर. 4 चेंडू शिल्लक आणि 14ची गरज आहे. फलंदाज आहे तो विराज. 4 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. 4 चेंडू 14 धावा. चला मॅच कंटिन्यू करा, स्पीडअप करा मॅच. नेक्स्ट मॅचसाठी दोन्ही टीमने रेडी यायचं आहे. जय रॉयल आणि दत्ता 11 सायन. बॅकफुटला गेल्या पंच केले त्या ठिकाणी शतषक आहे. थोडासा वाईड शिव आहे मिड ऑफ ला एकदा तिथे कंप्लीट होईल या चेंडूवरती विराज कडून. तीन चेंडू 13 धावा. 3-13. 3 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे.
बॅकफुटला गेला, पंच केलं, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये, ते चेंडू कव्हर करेपर्यंत एक धाव कंप्लीट झालेली आहे चेंडूवर फलंदाज अजित कडून. दोन चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता आहे. हो, चांगला फटका, गुड शॉट, अप्रतिम टायमिंग, सीमारेषेबाहेर चौकार, 4 धावा. चला नेक्स्ट मॅच आपण लगेच सुरू करूया. जे रॉयल फॅम विरुद्ध दत्ता 11 सायन. चला दत्ता, निर्णय आपला कळवायचा आहे. विकी, आपला निर्णय काय आहे? गोलंदाजी करताय, चला फिल्डिंग लावून घ्या. सो आपण वळूया सामनावीरच्या पुरस्काराकडे. बॅटिंग सुद्धा चांगली आपण बघितली, एक चौकार, त्यानंतर आपण बघितलं सिंगल, त्याच्या बॅटमधून एकूण 5 म्हणजे 9 धावींवर तो खेळला, चांगली बॅटिंग केली आणि विकेट घेतल्या त्या 2 एक षटक टाकून. सो किरण शिंदे इज द मॅन ऑफ द मॅच. किरण शिंदेने यायचं आहे सामनावीरचा पुरस्कार घेण्यासाठी. किरण शिंदे ठरलाय सामनावीर. सलग 2 सामने इथे जिंकलेले आहेत. मिलिंद, चला पुढची मॅच लगेचच सुरू करायची, अजिबात वेळ घेऊ नका. सो अभिनंदन, 2 सामने जिंकून जॉर्ज 11 कल्याण पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालाय. अभिनंदन मुकेश दवे यांचा सुद्धा. चला किरणने यायचं आहे. किरणसाठी सामन्याचा पुरस्कार आहे एक टी शर्ट, आणि त्याचबरोबर जगदीश यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण किरणला सन्मानित करायचं आहे मॅन ऑफ द मॅचचा टी शर्ट देऊन आणि ट्रॉफी देऊन. जगदीश यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार देत आहोत आणि किरणला विनंती करतो आपण द्यायचे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी. फुल सांगू? फुल चालेल ना? 2 फुल सांगू. चला फिल्डिंग सेट करून घ्या लगेचच, वेळ घेऊ नका. दत्ता 11 सायन.